কৰি থাকে কিন্তু মডাৰ্ণ টেকন'লজি আমি লাগিব কিন্তু মডাৰ্ণ টেকন'লজি আমাৰ পৰম্পৰা এৰি আমি কেতিয়াও কৰিব নালাগে বুলি মই ভাবোঁ আৰু ইয়াৰ যেনেকৈ আপোনালোকে ইনিচিয়েটিভ WWF যেনেকৈ ইনিচিয়েটিভ লৈছে এইটোৰ দেখি বহুত ভাল লাগিছে আৰু নিশ্চয় ইয়াৰ পৰা গৈ আমি এইটো প্ৰেক্টিছ কৰিম আৰু নিশ্চয় নাথিং ইজ ইম্পচিবল পচিবল আমি কৰিব পাৰোঁ মন ইয়াত আহি বহুত পবিত্ৰ হৈছে আৰু প্ৰকৃতিৰ মৰম আশীৰ্বাদ পাই আজি আমি ট্ৰাইবেলসকলে আমি প্ৰকৃতিৰ পূজা কৰোঁ নদী পূজা কৰোঁ আমাৰ স্পিৰিট আমাৰ ভগৱান আমি যদি আৰু প্ৰকৃতি যদি আৰু ভালকৈ চাই নিশ্চয় আমাৰ এই অঞ্চলৰ মানুহ আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ বাসিন্দাসকলে বেলেগ ঠাইটোৰ নিচিনা অৰুণাচলৰ নিচিনা আমি এনেকৈ কৰিব পাৰিম বুলি মই আশা কৰিছোঁ কাৰ্ডন কাৰ্বি আংলং লাইভ খেলা তুন্দন বৰ্তমান আমি উপস্থিত আছোঁ কাৰ্বি আংলং লাইভ টিম হৈ অৰুণাচল প্ৰদেশ ইয়াত চুকৱালি বুলি কয় যিটো নেকি ফেমাছ ফৰ নেচাৰেল বিউটি আৰু ইয়াত স্পেচিয়েলি ৰাইজে যেনেকুৱা কমিউনিটি ফৰেষ্টটো তেওঁলোকে বচাই ৰাখিছে আৰু তেওঁলোকৰ ছাষ্টেইনেবল যিটো টুৰিজিম আৰু যিটো হোম ষ্টেৰ পৰা আৰম্ভ কৰি টুৰিষ্টবিলাকক কেনেকৈ ধৰণে তেওঁলোকে আদৰণি জনায় ট্ৰেডিশ্যনেল ৱে অফ লিভিং অৰুণাচলী তেওঁলোকৰ বিষয় আমাৰ ইয়াৰেই মানে আপোনাৰ CCA বুলি ক'ব তাৰপিছত WWF নেকি তেওঁলোকে ইনিচিয়েটিভ লোৱাৰ কাৰণে ইয়াত অৰুণাচলতো এটা ডাঙৰ এটা তেওঁলোকে প্ৰজেক্ট হাতত লোৱাৰ কাৰণে ইয়াৰ লোকেল বাসিন্দাবিলাকে বিৰাট মানে তেওঁলোকে এটা প্ৰগ্ৰেছিভ ৰিপৰ্ট আমি দেখিব পাইছোঁ গতিকে আমাৰ লগত উপস্থিত আছে WWFৰ অফিচিয়েল তেওঁলোকৰ লগত আমি কিছু কথা আমি জানিব বিচাৰিম কাৰণ তেওঁলোকেও কাৰ্বি আংলঙতো তেওঁলোকে এই প্ৰজেক্টটো হাতত লোৱাৰ কথা আছে আৰু ইতিমধ্যে তেওঁলোকে কাউন্সিল ডক্টৰ তুলিৰাম ৰংহাং CM তেখেতৰ লগতো তেওঁলোকে এইটো কথা তেওঁলোকে অৱগত কৰিছে আৰু EM ৰিতেশ সিংহি টুৰিজিম ডিপাৰ্টমেণ্ট ইনচাৰ্জ তেখেতৰ লগতো তেওঁলোকে এটা টক্স তেওঁলোকে বহিছে গতিকে ইয়াৰ কথাই আমি কিছু জানিব বিচাৰিম নমস্কাৰ মোৰ নাম কমল মেধি মই অৰুণাচলৰ যিটো আমাৰ লেণ্ডস্কেপ প্ৰগ্ৰেম আছে সেইটো মই কোঅৰ্ডিনেট কৰোঁ ফাৰ্ষ্ট অফ অল মই আপোনালোকক আটাইকে অট'নমাছ কাউন্সিলৰ আটাই মেম্বাৰকে ইনক্লুডিং EM ছাৰক ধন্যবাদ জনাব বিচাৰিম আপোনালোকে আমাৰ ঠাইলৈকে আহিছে অৰুণাচল আপোনালোকে যেনে জানে যে most of the forest almost 60% forest belongs to local community কিমান পাৰ্চেণ্ট 60% oh so 60% তাৰ মানে 60% to forest under নহয় no I mean it is categorized as an unclassed state forest but its de facto it remains with the local community okay so 60% meaning 30,000 square kilometer it's a quite a huge area which is outside purview of any protected regimes which doesn't have any conservation regime so far in formal terms but there is always this forest belongs to local community okay local villages so but over a period of time the age old traditional system jitu asile hihotor etu lahe lahe deteriorate hoise because there are new challenges coming in for instance roads coming in developmental projects coming in because it's a frontier state Arunachal Pradesh forest okay so this is a concept that comes in and WWF India so what we are actually looking at is more of a inclusive conservation mechanism in this landscape where the people can participate they are the partner they are not beneficiaries because they are the custodian of their own forest so they are the partners to have the conservation initiative in this landscape so far there are 9 conservation area which is like community is the backbone of this whole initiative and they actually decide what need to be declared as a conservation area and they frame rules and regulations for conserving that particular area and also like conservation doesn't mean it's a no-go zone conservation is always a area which is mostly it's in the wise use of resources how sustainably you are using your resources that you are not depleting your forest
and it is remains for your own use as well as your future generation. And that's the the motto that we have, like how we can empower local community to secure their own forest. So so far we have 9 CCAs in this landscape. Okay. So let me know about what is the exact meaning of WWF, and what is their ideology, what is their project, and especially the CCA also. What is the combination? Right. So WWF India, particularly we are a conservation organizations. We are one of the largest conservation organization in the country. Okay. So our main objective is it mainly on India, or is it from we have a chapter in outside. We have a network office in global offices. More than 100 countries. So we have areas in other countries as well, but we have a certain basic principles which we follow across the globe. But WWF India, it's more of an independent organizations. We function independently, we take projects independently, but we have a global network as well. But particularly here in WWF India, we have a landscape programs. One landscape that is Western Arunachal landscape that we work, and we have a Brahmaputra landscape, which is Karbi Anglong is also part of it. Mostly Brahmaputra landscape. This is a part of it. So this is particularly I'm talking about Arunachal context. As the scenario is like the maximum forest belongs to whatever de facto remains with the local community. So our always has been a trust that keep local community as a center point to secure. They are the decisions maker, and the rest of the developmental projects that is available at a at a district level or at a state level. We try to bring that it also contributes to the conserving their natural resources. Okay. So how the people getting benefit out of this CCA? Right. So the whole concept actually started almost 2 decades ago. Okay. So one of our oldest CCA is Thembang Bapu CCA, where I think all of you also visited. So that this is 45 heritage village, where like in 2004 we have initiated our conversation there, and eventually that's actually grown. Like at the initial stage there is a lot of confusions among the communities as well. So like what will happen, what is CCA? So CCA is basically, if you look at the terminology, it's a community conserved area. So it is by the community for the community. So it is basically they are the decision maker. They will decide what to conserve, how many. But again, like all communities, they are the custodian. But there is also like challenges coming in. For instance, like roads coming in, stuff like coming, and there is an also ecological aspect to this. So there are scientific elements also need to come in. So as an organization, what our role is always is like to identify the area which is ecologically important and for the livelihood point of view also important. So that's the marriage of traditional knowledge and the scientific know-how is actually brings communities, and also it helps empower communities. So in the CCS, one benefit couple of benefits that I could see is that people start knowing their own forest. Okay. So they have been living there, but they don't know what are the species. Obviously they don't know local names and so on. But all of the community members, all the youth generation particularly, the young generations are getting detached from the forest knowledge and so on. So through this process of community conserved area process, we are also rich in natural resources in Karbi Anglong, but we are not able to focus and not able to utilize that resources sustainably. আমি অলরেডি তেখেতৰ পৰা আমি জানিলো বহুত কথা, CCA কথা আৰু WWF কথা। গতিকে কাৰ্বি আংলঙত বৰ্তমান আপোনালোকে গ্ৰাউণ্ড ৰিপৰ্টটো আপোনালোকে নিশ্চয় পাই আহিছে, আৰু তাৰ চিটুৱেশ্যন, সমস্যা, তাৰপিছত তাৰ ৱেডাৰ কণ্ডিশ্যনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি লাইভলিহুডৰ কথাই হওক, লোকেলৰ কথাই হওক। এতিয়া আপোনালোকৰ এই প্ৰজেক্টটো কোনটো শ্ৰেণীলৈকে আছে এতিয়ালৈকে?
এতিয়া আমি WWF ইণ্ডিয়াৰ পৰা আমি যদিও বহুত দিনৰ পৰা কাম কৰি আছোঁ, বহুত মানুহৰ লগত কথা পাতিছোঁ, চবেই নেচাৰ কনজাৰ্ভেশ্যনৰ এটা ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে আৰু যিহেতু বাই নেচাৰ আমাৰ কাৰ্বি কমিউনিটি বা যিমান ট্ৰাইবেল কমিউনিটি আছে বা বেলেগ কমিউনিটিও কাৰ্বি আংলঙত আছে, চবেই নেচাৰৰ লগত টাচ আছে, কিন্তু কোনেও ভাল ধৰণে আগবাঢ়িব পৰা নাই, বস্তু প্লেন কৰিব পৰা নাই। এতিয়া আমি ভাবিলোঁ ইয়াতে যদি আমাৰ অৰুণাচলত এটা প্ৰগ্ৰাম চলি আছে, তেনেহ'লে আমি কাউন্সিলৰ পৰাও যদি আমি মানুহ আনি দেখুৱাব পাৰোঁ, কাৰণ এটা বস্তু হ'লে কি এঠাইত আমি নতুনকৈ ইনিচিয়েট কৰিব হ'লে কোনোবা এঠাইৰ পৰা আমি এটা নলেজ ল'ব লাগিব, হাউ ইট ইজ গয়িং অন। আমি মুখেৰে ক'লে তাত নহ'ব। সি ভাবি পেলাই আমি এটা এক্সপ'জাৰ ভিজিট আমি কাউন্সিলৰ লগত কথা পাতি আহিলোঁ। আমাৰ সন্মানীয় ৰিটেজ ইংলিছৰ নেতৃত্বত এইটো দল আহিলে, আমি ঠেংবাং CCAs চালোঁ, সেইটো চালোঁ। আৰু আমাৰ কাৰ্বি আংলঙত বহুত স্ক'প আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ, বহুত কিছুমান আছে ধৰক টুৰিজিমৰ লগত লিংক কৰিব পৰা, আৰু কিছুমান আমাৰ নেচাৰ কনজাৰ্ভেশ্যনৰ লগত লিংক কৰি লাইভলিহুড প্ৰগ্ৰাম কৰিব পৰা স্ক'প আছে। মডেল হিচাপত আপোনালোকে কোনখিনিত বৰ্তমান আপোনালোকে চিন্তা কৰিছে? আমি এতিয়া প্ৰথমতে এইটো চাপং এৰিয়া বুলি কয়, বাটছে আংলং নে কি কৰিব পৰা নাই। আমি তেনেকুৱা এটা জেগা ৰাইজৰ লগত কথা পাতিছোঁ, ৰাইজ বহুত আগ্ৰহী সেইটোৰ লগত। যিটো এটা ৰিম'ট এৰিয়া, এইটো আমাৰ ৱেষ্টাৰ্ণ ডকমকাৰ আণ্ডাৰত পৰে, বকলীয়াৰ ওচৰত পৰে। আমি তাতে এতিয়া ইনিচিয়েল আমি কেইবামাহ ধৰি কাম কৰি আছোঁ গ্ৰাউণ্ড লেভেল পলিচি, সেইটো এটা ক'বলৈ গৈ আছোঁ। আমি তেখেতৰ লগত কাম কৰি আছোঁ, আৰু আগতেও আমি চেষ্টা কৰিছিলোঁ। আমাৰ যিটো অৰুণাচল প্ৰগ্ৰামটো 2004 হৈছে, আমি 7-8 চনৰ পৰাই আমি এইটো কাৰ্বি আংলঙত চেষ্টা কৰি আছিলোঁ, কিন্তু মানে তাতে ছাকচেছ হ'ব পৰা নাছিলোঁ। আমাৰ যিটো পলিচি লেভেলৰ কথা আছিলে, তাত বস্তুটো ইমান ফ'কাছ কৰিব পৰা নাছিলোঁ আমি। এতিয়া আমি আজি কেইবছৰ ধৰি পেলাই পলিচি লেভেলত আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ, আৰু কাউন্সিলত যথেষ্ট এইটোৰ ওপৰত এটা পজিটিভ ইনিচিয়েটিভ দেখুৱাইছে। আৰু আমি ভাবোঁ যেতিয়া এটা পলিচি লেভেলত এটা ডিচিশ্যন হ'ব, তেতিয়া গ্ৰাউণ্ড লেভেলত গাঁৱৰ মানুহবিলাক অলপ কমফৰ্টেবল ফিল কৰে। নহ'লে আমি যাতে এটা বাহিৰৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন হিচাপে আমাৰ বহুতে একচেপ্ট কৰিব নিবিচাৰে। আচ্ছা, এই বস্তুটো আপোনালোকে যিটো এতিয়া ধৰক গ্ৰাউণ্ড ৰিপৰ্টটো লোৱাৰ পাছত কাউন্সিলৰ লগত কথা পতাৰ পাছত, এইটোতো কোনো এটা ফিক্স এটা ডেডলাইন নাথাকে যে ইমান বছৰ ভিতৰত আমি কমপ্লিট কৰিম বা এনেকুৱাটোতো এটা নাই, ডেট নাথাকে। এইটোতো মানে লং ৰানৰ কাৰণে এতিয়া আমি এই যে ইয়াত এখন CCA মেনেজমেণ্ট কমিটি আছে, আমি তেনেকুৱা এখন কমিটি বনাবলৈ আমাৰ এবছৰো লাগিব পাৰে। কাৰণ আমি কমিটি এখন বনাই দিলে নহয়, নিচিনাই তাত গৈ বনাওঁ। তাতে মানুহৰ লগত অলৰেডি কথা পতা হৈছে। কমিটিখন এখন বনোৱা সহজ, আমি গৈ এখন গাঁৱত বহি যে আপোনালোকৰ এখন CCA কমিটি কৰিলোঁ, কিন্তু সেইটোৱে কাম নিদিব। তেওঁলোকে গোটেই বস্তুটো আপুনি বুজি পাব লাগিব, তাৰ বেনিফিটটো কি হ'ব। তেতিয়াহ'লে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকৰ এইটো প্ৰজেক্টটো লৈ কিমান আগ্ৰহ, মানে কিমানখিনি ছাপোৰ্ট? বা চৰকাৰৰ পৰা আমি এইটোৱে, বা আমাৰ কাউন্সিলৰ পৰা এইটোৱে এটা মানুহৰ মাজত যিটো কনফিডেন্স বিল্ডিং, যে এই বস্তুটো কৰিলে গাঁৱৰ মানুহৰ একো ক্ষতি নহয়। নহ'লে বহুতে ভাবে যে WWF ইণ্ডিয়া আহি পেলাই এইবিলাক কৰিছে, মাটি বাৰীখিনি পিছত WWF ইণ্ডিয়া হৈ যাব। আচলতে সেইটো কথা নহয়। ইয়াততো আপোনালোকে আহি দেখিছে, গাঁৱৰ মানুহৰ ফৰেষ্ট গাঁৱৰ মানুহে ৰক্ষা কৰিছে, তেওঁলোকে মেনেজমেণ্ট প্লেন বনাইছে কেনেকৈ ছাষ্টেইনেবল ইউজ কৰিব। সেই যিটো আমাৰ মানে ছাপোৰ্ট পলিচি লেভেলৰ, সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ ছাপোৰ্ট আমাক আজিৰ দিনত, আৰু পিছলৈ হয়তো কাউন্সিলৰ পৰা বা গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা বেলেগ ফাইনেন্সিয়েল ছাপোৰ্টো লাগিব, কিন্তু আজিৰ দিনত তেনেকুৱা এটা ছাপোৰ্ট আমাৰ দৰকাৰ। এই পলিচি মেকিং ডিচিশ্যনছ যিটোৱে গাঁৱৰ মানুহক এটা বিশ্বাসত ল'ব পাৰে। আচ্ছা, এইখিনিতে কওঁ, আপোনালোকৰ যিটো প্ৰজেক্ট WWFৰ প্ৰজেক্ট, যেতিয়া ৰুৰেল এৰিয়াত যেতিয়া আপোনালোকে প্ৰজেক্টটো হাতত ল'ব, চৰকাৰকতো আপোনালোকে নিশ্চয় কথা চথা পাতি তেওঁলোককতো ইনভলভ কৰিবলৈ আপোনালোকৰ এটাতো প্ৰচেষ্টাটো থাকিবই, মানে তেওঁলোকৰ ছাপোৰ্ট ফাইনেন্সিয়েলি হওক বা তেওঁলোকৰ চৰকাৰ ফালৰ পৰা কি কৰিব পৰা যায়। তো এইখিনিতে আকৌ ডিপাৰ্টমেণ্টেলি আপোনালোকক কাক আপোনালোকে বিচাৰে? মানে ফৰেষ্টটোতো লাগিবই চাগে। আমি মানে যেতিয়া WWF হিচাপে আমি কাম কৰিছিলোঁ, আমি যদি নেচাৰ কনজাৰ্ভেশ্যনৰ কাম কৰোঁ, তেতিয়া অট'মেটিকেলি ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টটো আহিয়ে যায়। ৱাইল্ড লাইফ কনজাৰ্ভেশ্যনে হওক বা বিভিন্ন ধৰণৰ কনজাৰ্ভেশ্যন হওক। এতিয়া ইয়াৰ লগতে আপোনাৰ টুৰিজিম আহিলে, ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ আহিলে, গোটেই বস্তু মানে লিংক আপ। মানে আমাৰ সাধাৰণতে কি হয়, ফৰেষ্ট বুলি ক'লে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টটোকে ধৰোঁ, আচলতে সেইটো কথা নহয়। এতিয়া এই গাঁৱৰ মানুহখিনি যদি আমি তেওঁলোকৰ ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্টৰ কথা চিন্তা কৰিবলৈ যাওঁ,
তেতিয়া ৰুৰেল এৰিয়া ডেভেলপমেণ্টৰ আহিব, এগ্ৰিকালচাৰ আহিব, ভেটেনেৰী আহিব, বহুত ডিপাৰ্টমেণ্ট আহিব। এই এটা গাঁও আমি চিলেক্ট কৰাৰ পিছত তাতে আমি ষ্টাডি কৰি পেলাই কোনটো এৰিয়াত ফ'কাছ কৰা দৰকাৰ সেইমতে আমি ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাকৰ লগত আমি ইনভলভ কৰিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰোঁ। সেই তাতেই গভৰ্ণমেণ্টৰ ৰুলটো আহে, বা বহুত ক্ষেত্ৰত কি হয় ভেটেনেৰী ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বহুত ৰুল থাকে, এগ্ৰিকালচাৰ ৰুল থাকে, কিন্তু সময়মতে ফ'কাছ নহয়গৈ। আমি এতিয়া কাজিৰঙাৰ ওচৰতে দেখিছোঁ সময়মতে গাঁৱৰ মানুহে ভেটেনেৰী ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ছাৰ্ভিচটো নাপায় বা এগ্ৰিকালচাৰ ছাৰ্ভিচটো নাপায়। কিন্তু আমাৰ ৰুল হ'ল কেনেকৈ সেইবিলাকক একগোট আনি পেলাই এখন প্লেটত আনি আমি গাঁৱৰ মানুহৰ যাতে বেনিফিট হোৱাকৈ কাম কৰে, গাঁৱৰ মানুহৰো লাভ হয়, নেচাৰো থাকে, ৱাইল্ড লাইফো থাকে, চবেই একেলগে যাতে থাকিব পাৰোঁ, সেইটোৱে আমাৰ এটা প্ৰচেষ্টা। ঠিক আছে দাদা, তেতিয়াহ'লে আমি আপোনালোকৰ বহুত সময় ল'লোঁ আৰু বিশেষকৈ আমাৰ কাৰ্বি আংলং লাইভ চেনেলৰ লগত আপোনালোকৰ যিটো আপোনালোকৰ WWFৰ যিটো আপোনালোকৰ প্ৰজেক্ট, স্পেচিয়েলি কাৰ্বি আংলঙত যিটো আপোনালোকে অহা দিনৰ কাৰণে আপোনালোকে যিটো লং ৰাণৰ প্ৰচেছৰ কাৰণে যিটো লাইভলিহুডৰ লোকেলবিলাকৰ কমিউনিটি ফৰেষ্টৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কাল্টিভেশ্যনৰ কথাই হওক, যিটো আপোনালোকে হাতত লৈছে, যাতে এইটো নিশ্চয় এটা ভাল খবৰ বুলি আমি ভাবোঁ আৰু নিশ্চয় লোকেল মানুহখিনি বহুতখিনি তেওঁলোকে সুবিধা পাব। আৰু আপোনালোকে সময় দিয়াৰ বাবে আপোনালোকক বহুত অশেষ ধন্যবাদ থাকিল। আৰু আপুনি কাউন্সিলক কি বুলি ক'ব, আপোনালোকৰ এটা মেছেজ আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা? মই কাউন্সিলৰ আমাৰ সন্মানীয় আমাৰ তুলিহাম ৰঙাং ছাৰ নেতৃত্বত যিখন কাউন্সিল আছে তেখেতলোকক মানে আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমাক এই সুবিধাখন দিয়াৰ কাৰণে, এই সুবিধাটোৰ থ্ৰুদি আমি কাউন্সিলৰ ওচৰ চাপিব পাৰিছোঁ বা আমাৰ মনৰ কথাখিনি তেখেতসকলক খুলি ক'ব পাৰিছোঁ। আৰু তেখেতসকলেও আজি এটা হাতত লৈছে বা কাউন্সিলে আমাক সহায় কৰিছে। ইয়াৰ ফল হয়তো 10 বছৰ 20 বছৰৰ পিছত ৰাইজে পাব, তেতিয়া হয়তো ফিল কৰিব। আজি যেনেকৈ আমি অৰুণাচলত 2004 কৰি পেলাই এতিয়া চবেই এটা গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ, আমি আশা কৰোঁ কাৰ্বি আংলঙতো কাউন্সিল, আমাৰ WWF বা বেলেগ সকলোৰে ৰাইজৰ লগত মিলি, আৰু আপোনালোকৰ মিডিয়া মানুহ আছে, আপোনালোকৰ বহুত ধৰণৰ কৰ্তব্য আছে ৰাইজৰ মাজত তেনেকুৱা ধৰণৰ এৱেৰনেছ কৰা। আমিও আগলৈ আপোনালোকক বিচাৰিম যাতে এই এৱেৰনেছ প্ৰগ্ৰামটোত আমাক সহযোগ কৰে ৰাইজৰ উন্নতি হোৱাকৈ। Thank you so much. Kinde mo kasi kami mong live kailang alat tumpan nili pasinipon mangelalo alang litum WWF official tumpen chingki chethan padulo lapen alang litum nang thandu na tengpol de ladak Arunachal la lang ithala anak kelang me la nang nampi pir ladake ing nampi si ki ong ladak bangke inglong longjon ing nampi lapen take mata lale Himalayan range side lo ladake lapen ladake ningring bari khata ing sampik atomon ta kait ta atomon monji so tomon duji lapen ing sampik adim da ing sampik lapen kaita borok kluber lasi laso dimalong bangke non marke dake sarkar pen jasemet forest department latumke ladake nang cherai komke ladake local tumsi community forest selamsi alang litumsi preserve pomom alang litumsi thengpang da kwansi enangjima kwansi rod nangjima lapen komamasi ke parot longjima lahis dame ang ton pen ladak local tumsi disaiji lapen local tumsi alang litum longlep helang ke cara kompusame alang litumsi dengponji ladake sarkar tumjong si towarna selami potame dak community tu besi chingki chethan padon nangji dak jong si forest tumjong si thengpinang enji pusame local tumsi chingki nei alang tum bansi compensation sa pinangji la anse ladang latum ke ladak CCA tum bor ipon lo ladak local committee tum si la si labang ke WWF atum cepatir pia joine si ladak ing nam rai kom setame ing nam setame alang litum cerai komun lo la pen ladak ason alang litum sustainable tourism alang litum klempon ulo la se la son atrasi Karbi Anglong setame alang litum klemponji la se netum Karbi Anglong live pen setame alang litum project along mekhini thekdunlong nai pusi dak adima klong anil tum sab team pen nang dunlo lasi lahelo Arunachal hawarlo Arunachal pirthek non marke WWF la pen CCA tum chipati people na joini si pini ladak ingnam sitame alang lum cerai komunlo la pen ason sustainable tourism aputhak rural tourism aputhak alang litum penaan inchupono si Karbi Anglong kelang ara tumhan labang so pornang chipidun thekpot la pen anso se labang so message nang tum gaduwe tam chipig no non marke